Всем привет! Bonjour à tous и bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня мы снова разберем одну из самых запоминающихся сцен фильма «1+1». Мы проанализируем лексику и маленькие секреты французского произношения, чтобы быстро улучшить ваше понимание французского языка. Vous êtes prêts? C'est parti! Rebonjour à tous! Как и последний раз, мы начнем смотрение отрывок дважды. Первый раз дублирован на русский язык, чтобы вы поняли общий смысл фильма. Второй раз на французский. Сразу после этого мы будем анализировать лексику предложения за предложением. Allez, c'est parti. Мы откроемся в среду. К вечеру ее продадут. Ну чё, идем? Вы уже час на это пялитесь. Не пора переключить канал? Эта картина излучает странное спокойствие, хотя в ней есть и жестокость. Она очень трогательная. Красные пятна – это трогательно? И сколько она стоит? Кажется, 30 тысяч. Проверю, если хотите. Да уж вы проверьте. По-моему, цена чуть завышена. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит 30-ку? Скажите, Дрис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно. Нет. Это единственный способ оставить след на земле. Фигня это, Филипп. Я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на полную катушку. Еще синий добавлю бесплатно. Так, хватит болтать чепуху, дайте конфету. Не, Дайте мне конфету. нету ручек, нет конфетки. Да я шучу. Это из анекдота. Из анекдота. Ну да, Ну, слава богу. есть такой. Смешно, правда? Не то слово. Обхохочешься. Да он старый. Нету ручек, нет конфетки. Но с вами Ну-ка, еще смешнее. это удачно. Ну да, у вас же нет ручек. Надо рассказать кому-то, жаль, что никто не слышал. Простите, я немного ошиблась насчет цены. Да уж. 41 500 евро. Беру. И вот первый фрагмент. Внизу вам помощь транскрипция русской версии. Femme, collaboratrice du musée. On ouvre mardi. Mardi soir, il est vendu. On ouvre mardi. Mardi soir, il est vendu. Driss. Bon, on y va? Ça fait 1 heure que vous êtes scotché là. Bon, on y va? Ça fait 1 heure que vous êtes scotché là. Il faut changer de chaîne à un moment là. Il faut changer de chaîne à un moment là. On ouvre mardi. On ouvre mardi. Не забудьте принести связку. On ouvre. On ouvre. On ouvre mardi. On ouvre mardi. Mardi soir, il est vendu. On ouvre mardi. Mardi soir, il est vendu. Il – это картина, le tableau. По-французски это мускород, le tableau. Il est vendu, речь идет о le tableau. Le tableau. Также можно использовать будущее время il sera vendu. Здесь у нас настоящее время. Être vendu. Il est vendu. Они решили использовать настоящее время, чтобы сделать высказывание более конкретным. Но также можно использовать будущее время. Il sera vendu. Il est vendu. Il sera vendu. Ça fait 1 heure que vous êtes scotché là. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Это выражение времени, которое означает уже час. Ça fait 1 heure. Depuis 1 heure. Также можно сказать depuis 1 heure.
как уже час. Мы здесь сидим. Que vous êtes scotché là. Que vous êtes scotché là. Que vous êtes scotché là. Что вы застряли на месте. Здесь также не забудьте произнести связку. Vous êtes. Que vous êtes scotché là. Scotché – это разговорное, как вы застряли. Ça fait 1 heure que vous êtes scotché là. Il faut changer de chaîne. Il faut changer de chaîne. Il faut changer de chaîne. Здесь можно убрать безличные формы «il» и гласное «e». Il faut changer de chaîne. Получается faut changer chaîne. Chaîne. А не deux chaînes. Это слишком длинное. Chaîne. Il faut changer de chaîne. Faut changer de chaîne. Faut changer de chaîne. Ça fait 1 heure que vous êtes scotché là. Faut changer de chaîne. Давайте послушаем. On ouvre mardi, mardi soir il est vendu. Bon, on y va? Ça fait 1 heure que vous êtes scotché, là. Faut changer de chaîne à un moment, là. On ouvre mardi, mardi soir il est vendu. Bon, on y va? Ça fait 1 heure que vous êtes scotché, là. Faut changer de chaîne à un moment, là. Philippe, beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau, même une certaine violence. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau, même une certaine violence. Femme, je le trouve très touchant aussi. Je le trouve très touchant aussi. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. Sérénité, c'est le calme, la tranquillité, спокойствие. Beaucoup de sérénité. Также можно сказать beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité qui se dégage de. Qui se dégage de. Здесь то же самое, можно сократить гласное «э», получается «qui se dégage», «qui se dégage», «qui se dégage de», «qui se dégage de ce tableau», «qui se dégage de ce tableau». И вот еще некоторые синонимов. «Qui émane de ce tableau», «qui émane de ce tableau», «qui ressort de ce tableau», qui ressort de ce tableau, который исходит от картины, qui se dégage de ce tableau, qui émane de ce tableau, qui ressort de ce tableau, beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Давайте послушаем. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau, et même une certaine violence. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau, et même une certaine violence. Je le trouve très touchant. Je le trouve très touchant. Здесь можно тоже сократить гласное «э». Je le trouve. Je le trouve très touchant. Je le trouve très touchant. Le – это местоимение, которое заменяет le tableau, картина. Je le trouve très touchant. Je trouve très touchant aussi. Je trouve très touchant aussi. Она очень трогательная. Je le trouve très touchant. Driss. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc? C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc? Et ça coûte combien ça? Et ça coûte combien ça? Femme. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier, si vous voulez. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier, si vous voulez. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier, si vous voulez.
C'est touchant des taches rouges. C'est touchant des taches rouges. Une tache, пятно. Touchant от глагола toucher, трогать. C'est touchant. C'est touchant. Это трогательно. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. Красные пятна на белый фон. Это трогательно. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. Et ça coûte combien? Et ça coûte combien? Фраза, которую должны знать каждый. Et ça coûte combien? Также можно сказать et il est à combien? Et il est à combien? Il, le tableau. Et le tableau est à combien? Мы можем использовать либо безличную форму ça coûte combien? Либо il, то есть здесь le tableau. Le tableau est à combien? Le tableau coûte combien? Mais ça coûte combien ça? Mais ça coûte combien ça? Mais ça coûte combien ça? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Il est à 30 000. Il est à 30 000. Il est à 30 000 euros. Можно тоже сказать, il coûte 30 000 euros. Il coûte 30 000 euros. Il est à 30 000 euros. Либо через глаголь être, либо через глаголь coûter, стоит. Il coûte 30 000 euros. Il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Но могу проверить, если хотите. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Je crois qu'il a 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Je crois qu'il a 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Driss, ouais, il vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Ouais, il vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros. C'est pas possible ça. Philippe. Ah bah si, c'est possible. Ah bah si, c'est possible. Il vaut mieux vérifier quand même. Il vaut mieux vérifier quand même. Il vaut, это глаголь valoir, valoir mieux. Лучше стоит. В любом случае стоит проверить. Il vaut mieux vérifier quand même. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Здесь можно тоже сократить il. Vaut mieux vérifier quand même. Quand même это все-таки. Все-таки лучше проверить. Ça me paraît exagéré. Ça me paraît exagéré comme prix. Здесь можно сократить гласный «э». Ça me paraît. Ça me paraît. А не ça me paraît. Это слишком длинный. Ça me paraît. Ça me paraît exagéré. Ça me paraît exagéré. Можно говорить тоже semble. Ça me semble exagéré. Ça me semble exagéré. Ça me paraît exagéré comme prix. 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 Vous n'allez pas acheter cette croûte-là. Vous n'allez pas acheter cette croûte. Вы же не будете покупать эту уродливую картину. Vous n'allez pas acheter cette croûte. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros. Cette croûte est un synonyme cette mocheté. Это уродливо. Есть еще очень актуальное выражение cette daube. Cette daube. Vous n'allez pas acheter cette daube-là. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là. Vous n'allez pas acheter cette daube-là. Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros? Vous n'allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros? Driss, le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Le mec, il a saigné du nez
sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Philippe, dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Driss, je ne sais pas. C'est un business? Le mec, il a saigné du nez. Le mec, le type, chuvak. Il a saigné du nez. Il a saigné du nez. Saigné de plus le. Un prédilogue de plus определенный article le. Получается du. Il a saigné du nez. У него было кровотечение из носа. À votre avis. À votre avis. Это равно d'après vous. По вашему мнению. À votre avis. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art? По вашему мнению, почему люди интересуются искусством? À votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros. Dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Вот je ne sais pas. Это письменная форма. Можно сократить отрицание «не» и гласное «э». Получается «je sais pas», «je sais pas», «je sais pas». И даже в худшем случае получается «she». Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, c'est un business. 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 Philippe, non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Driss. C'est des conneries, ça, Philippe. C'est des conneries, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Je vous mets même du bleu en bonus, si vous voulez. Je vous mets même du bleu en bonus, si vous voulez. C'est parce que c'est la seule trace. Здесь можно сократить гласные «э», можно сократить «ü» et «э». Получается «c'est parce que c'est». C'est parce que c'est. C'est parce que c'est. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries. Здесь он даже сократил глагол «être». «Сде». C'est des conneries. C'est des conneries. C'est des conneries, ça, Philippe. Une connerie, ça, Philippe. Une connerie, ça, Philippe. Une connerie, ça, Philippe. C'est des conneries? C'est des conneries. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto. Дайте мне 50 евро, я пойду в магазин Casto. Je vais chez Casto. Je vais chez Casto. Casto это сокращенная форма от Castorama, магазин Castorama. И здесь также можно сократить «э» опять от «je». Je vais chez Casto. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto. Et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Je vous la fais, la trace. La trace est sled. Je vous la fais, la trace. Но до слов, как я оставлю след моего пребывания на земле, je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Здесь можно убрать «э» опять. Je vous la fais.
Je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre. Hein. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre. Hein. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du bleu en bonus. Еще синее добавлю бесплатно. Je vous mets même du blanc en bonus si vous voulez. Je vous mets même du blanc en bonus si vous voulez. Je vous mets même du blanc en bonus si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Driss, non. Arrêtez de dire. Здесь также можно сократить гласный «э». Arrêtez de dire. Arrêtez de dire. Это как длинный «д». Arrêtez de dire. Arrêtez de dire. Arrêtez de dire. Arrêtez de dire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Des bêtises. Глупости. Чушь. Donnez-moi un chocolat. Дайте конфету. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Перестаньте нести чушь. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Philippe. Donnez-moi un chocolat. Donnez-moi un chocolat. Driss. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. C'est une vanne. Une vanne est à une blague. Шутка. C'est une vanne. C'est une blague. Это шутка. Non, je déconne. Это глаголь déconner равно je plaisante, je blague. Я шучу. Можно убрать гласный «э». Non, je déconne. Je déconne. Non, je déconne. Déconner, прикалываться. Non, je déconne. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Non, je déconne. Philippe. Ah, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Driss. Bah oui, c'est une blague. Bah oui, c'est une blague. Philippe опять. Ah, c'est une blague. Driss. Bah oui, elle est bien quand même. Bah oui, elle est bien quand même. Philippe. Très bonne. C'est une très bonne blague. Driss. C'est une vanne connue. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. Mais avec vous, c'est une blague. Это шутка. Ah, c'est une blague. И здесь тоже связки. C'est une blague. Elle est bien quand même. Elle est bien quand même. Было бы лучше, если он бы сказал «elle est bonne quand même». Elle est bonne quand même. Потому что «elle est bien» – это не совсем грамматически правильно. Правильнее было бы использовать прилагательное «bonne». Elle est bonne quand même. И более того, Philippe ответил très bonne, très bonne. Вот он использует bonne, très bonne. C'est une très bonne blague. C'est une très bonne blague. Он не говорит c'est une très bien blague. Нет, c'est une très bonne blague. Да, слово, это все-таки хорошее. Elle est bonne quand même. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. C'est une vanne connue. Опять здесь у нас связки. C'est une vanne connue. Это известная шутка. C'est une vanne connue. C'est une vanne connue. Также как вариант, c'est une blague connue. C'est une plaisanterie connue. Une vanne, une blague, une plaisanterie. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Philippe. Allez, Driss. Elle est chamée.
elle est chambée. Philippe. C'est une bonne blague. Driss. Mais oui, vous avez pas de bras, Philippe. Je vais la faire à Marge Simpson. Je vais la faire à Marge Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Вот, elle est chambée. Elle est chambée. Chambée est slang. Это slang от прилагательный méchant. Méchant, который в прямом смысле обозначит злой. Но здесь это другое значение. И это значит trop drôle. Trop drôle, как очень смешная, очень классная. Это эквивалент, elle est tellement drôle. Elle est chambée. Она так смешная. Allez, Elle est chambée. bonne blague. Allez, Elle est chambée. bonne blague. Mais oui, vous avez pas de bras, Philippe. Vous n'avez pas de bras. Вот здесь это письменная форма. Vous n'avez, есть отрицание на. В устной речи можно сократить отрицание на. Vous avez pas de bras. Vous avez pas de bras. И здесь не забудьте произносить связку. Vous avez pas de bras. Vous avez pas de bras, Philippe. Vous avez pas de bras, Philippe. И здесь он говорит так быстро, что он даже сократил «у». Vous avez pas de bras, Philippe. Mais oui, vous avez pas de bras, Philippe. Давайте послушаем. Mais oui. Elle a pas de bras, Philippe. Mais oui. Elle a pas de bras, Philippe. Je vais la faire à Marge Simpson. Je vais la faire à Marge Simpson. Я расскажу шутку Марж Симпсон. А кто это Марж Симпсон? Вот я вам покажу, на что похож Марж Симпсон. Вот это Марж Симпсон, это из мультфильма, американский мультфильм. И он сравнивает характер Ивона в фильме с Марж Симпсон. Je vais la faire. La, это значит la blague, шутку. Je vais la faire à Marge Simpson. До Марж Симпсон или Ивон. И здесь je можно убрать опять e. Je vais la faire. Je vais la faire à Marge Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait. C'est dommage qu'il n'y ait. Вот это письменный форм, потому что в устной речи qu'il n'y ait получается qui est. C'est dommage qui est. C'est dommage qui est. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Je vais la faire à Marge Simpson. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Femme. Pardon, j'ai fait une petite erreur sur le prix. Driss. Ah voilà. Femme. Oui, il est à 41 500 euros. Oui, il est à 41 500 euros. Philippe. Je le prends. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. Je me suis trompé. Я немного ошиблась. J'ai fait une petite erreur sur le prix. Je me suis trompé sur le prix. Pardon, j'ai fait une petite erreur sur le prix. Ah voilà. Oui, il est à 41 500 euros. Je le prends. 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 Теперь давайте снова посмотрим на весь отрывок. Не забудьте подписаться на канал YouTube и на мой телеграм-канал.